ಅಲ್ಲರೇ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ಇವತ್ತು? ಆಮೇನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇದೆ? ಇದನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಂದವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ नामाಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? तुमचे इंस्टाग्राम प्रोफाईल हांव सुमार दिसान पळय, तुमचे सोशल मीडिया पळयत येता आसा. मूवी RM03 तावन सुरू जाता. ताच्या उपरांत RM03 म्हणून आमी पिक्चराचें नांव म्हणून चिंताव. मोद्यांक हिंगे आमेन म्हणटात. त्या आमेनाक कोण गे म्हणटात ते आमेन कोरनो जावं म्हणून. आतां देखून फायनली एक नांव तुमी दिला तशेंच जावं म्हणून. सो ह्या RM3 टू तशेंच जावं म्हणटा मुशेरली एक जर्नी ते कालें जालें, कित्याक जालें हाचे विशयांत म्हाका इल्लें सांगलें जाल्यार बरें आसा. ते RM03 म्हणून स्क्रिप्ट स्टार्ट केलें, स्क्रिप्ट बरोवन जालें, स्क्रिप्ट बरोवन जावन कास्टिंग जालें, शूटिंग शेड्यूल पुरो जालें. शूटिंग स्टार्ट करच्या पयलीं आमकां टायटल जायचें न्ही. सो आमच्या मोतींत म्हळ्यार एक स्टोरी गोत्ताली म्हळ्यार आमी एक दोग सोग जाण मात्र स्टोरी सगळी गोत्ताले. प्रज्योताक सांगिल्ली स्टोरी आमी, म्हाका रायनाक, मागीर आमच्या टिमांत ते दोगां तेंग गोत्ताले. 3 टायटलां आयलीं, तांतलें एक टायटल आमेन, उरलें टायटलां तितलीं लक्ती नातलीं, कॅची नातलीं. बट आमकां कन्फ्युजन आसलें. आमेन म्हणलो एक पवित्र शब्द, आमचे कॉमेडी मुवी यूज करी घेत गी नाका गी म्हणलें एक भारी चिंतप आसलें. सो आमी काले म्हणलें एका धार्मीक भावाक मेळ्ळ्या. सो ताचे कडेन आमी स्टोरी सांगली आनी अशें आमेन म्हणलें आमेन म्हणलें एक टायटल दवरयत गी म्हणून विचारलें. ताणें म्हणलें दवरयत, कांय तोंदरे ना. तुमच्या थोड्यांनी हाच्या विशयांत व्हिडिओ केलो, ताचे व्हिडिओक थोड्यांनी साबारदांनी कमेंटां घाली. तें बरोबर वाचतना आमकां भोगलें कितें म्हळ्यार आमी कांय सूख करते आसा गे म्हणलें एक चिंतप आमच्या थंय आयलें. कित्याक म्हळ्यार पवित्र काय ह्या धार्मीक कोणाच्याय चिंतपाक आमी एगेन्स्ट वचूं न्हू. सिंतिमेंताक आमी कोणाक एगेन्स्ट वचूं, तें एक आमचें बिलीफ. कोणाक दुखोवंक आमकां नाका. आनी हें टायटल आमकां गायड केलें, चूज केलें एका रोमन कॅथलीक पाद्राबान, एका ह्या जकान. आमी न्ही, ह्या जकान ताका हांगाच्या मनशांनी थोड्यांनी साडयो सांगून हें करयल्लें आसा. ताचे दीस जाल्यार कालेंकरीचे म्हणून तो म्हणलो ना, तुमी नांव चेंज करना जाल्यार तुमकां हांव समस्या करता, तुमकां तोंदरे दिता, तुमकां फिल्म रिलीज जावंक सोडना म्हणलो. मागीर आमी टिमान डिस्कस करून तें मागीर कालें नांव चेंज करूं ना, आमी ट्रान्सलेट केला. आता तशेंच जावं म्हणटा न्ही, आमेन म्हणून तो अर्थ तो. आनी मस्त पब्लिसिटी दिली मात ताणें. एक्झॅक्टली ना, तेन्ना सांगूंक गेली. कित्याक आमची थोडी पुरो हिंदी मुवीजांनी पळया, थंयसर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या. त्या मुवीचें कलेक्शन कालें जालां म्हणून सांगून इतिहासाक साक्षस आसा. देखून कोणे पुरा कॉन्ट्रोवर्सी केल्या तुमकां एक सत्य सांगचें जाल्यार रायना की आमेन म्हणलें टायटल तितलें लायक नातलें. लायक कित्याक नातलें म्हळ्यार तो पवित्र शब्द आमी फिल्मांत कॉमेडी फिल्म यूज करी, हांव तुका वदळ सांगलें न्ही. सो करी येत गी म्हणलें एक द्वंद्वताचें तें आसलें. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ. ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವರು, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ತಂಡದವರು, ರಾಯನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಯನ್ನು ಅವರು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಮೇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಾರದು. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮೂವಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪದ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ನಾವು ಆಮೇನ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಂತೀವಿ, ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ತಸೆಂಜಾವನ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಾಯನ ಅವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂಡದವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಬೈಬಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಾ? ಗೌರವ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇನ್ ಎಂಬುವ ಪದ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪದ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಆಮೇನೆಂಬ ಪದ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪದ. ರಾಯನಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇಡೋದೋ ಬೇಡವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮೆಲುವಿನವರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಮೇನೆಂಬ ಪದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆಮೇನೆಂಬ ಪದ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಟಲ್ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ತಶಂಜಾವನೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆಮೇನೆಂಬ ಪದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅನೇಕರು ಕಮೆಂಟ್, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಂದವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗಿದೆ ಅದು. ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇದ್ದವರು ಆಮೇನೆಂಬ ಟೈಟಲ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವನ, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗೌರವನ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಿನಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಹೋದರಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಕರ್, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಿಕ್ತು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮೆಲುವಿನವರೇ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಡಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು ರೀ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸೋಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಆಮೇನೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪದವನ್ನು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಹಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ್ ಯೂದ 30 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಮೇನೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ವಿವಾದದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮೇನಂತ ಇಟ್ರ ನೀವು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ, ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫಾದರ್ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾದರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಫಾದರ್ ಈ ಆಮೇನೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಯಾಜಕರ, ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿ ಇರಲು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಹರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಸರು ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ನಿಜವಾದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಮೇನ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಡೋದಾದರೆ ಇದೀಗಲೇ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿಗಳಿಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ತಂದಿಡೋದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ವಿವಾದಗಳಾದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಮೇನೆಂಬ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ? ಇವತ್ತು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫಾದರ್, ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕೊಂಕಣಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಮೂವಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಆಮೇನೆಂಬ ಪದ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆಮೇನೆಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮವರೇ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಚಾಡಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ,
ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏಕಾಏಕಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಶಂಜಾವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಇಡ್ತೀರಾ, ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಆ್ಯಂಕರು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರ ಒಂದು ನಾಮ ಈ ಆಮೇನ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ, ಬೈಬಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.